السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 تا 182 پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیسا نہیں ہے، برا نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن نیکی پر، من وہ شخص ہے، آمنہ جو ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور تمام نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وآت المال اور دیا جس نے مال، علی حبہ اوپر اس کی محبت کے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیا جس نے، کس کو؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں یعنی محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور بیچ گردنیں چھڑانے کے، یعنی گردنیں چھڑانے میں جس نے مال دیا، یعنی جس نے غلاموں کو آزاد کیا۔ غلاموں کو آزاد کرنا یا کسی کنیز کو آزاد کرنا بھی جو ہے اسی میں شامل ہے، یعنی کہ یہ نیکی کی باتیں ہیں۔ نیکی پر جو شخص ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیکی پر کون لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور آگے بھی ابھی جاری ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور جس نے نماز پڑھی، وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے جس نے نماز قائم کی۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو قائم کرتا ہے، یعنی ایک آدھ دفعہ نہیں پڑھتا یا ایک آدھ نماز نہیں پڑھتا بلکہ قائم رہتا ہے نمازوں پر۔ وَآتَى الزَّكَاةَ اور جس نے زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَہْدِہِمْ اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کر لیتے ہیں، وَصَابِرِینَ اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء بیچ تنگی کے، والضراء اور تکلیف کے، وحین البأس اور جنگ کے وقت۔ یعنی کہ یہ جو سب لوگ ہیں، نیکی پر کون کون لوگ ہیں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تنگی اور تکلیف میں بھی اور جنگ کے وقت میں بھی صبر کرنے والے ہیں، یعنی صبر کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں وہ جو کہ سچے ہیں، یعنی اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں یہی لوگ سچے ہیں جو صبر و استقلال کا پیکر ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ وہی لوگ ہیں، ہم المتقون جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق و یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں بھی صبر و استقلال کے پیکر ہوں۔ ایسے لوگ جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں۔ کہلانے کے مستحق تو میں نے بات کو پکا کرنے کے لیے کہا ہے، سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسے بھی آپ ترجمہ اتنا ہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اصل معنوں میں یعنی سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ جو بات کا اشارہ ہے ان اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث زیادہ ضروری بات نہیں ہے بحث کرنا، کہ اپنا ایمان درست کرو۔ صحیح بات تو، ضروری بات تو یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایماندار ہونے کے لیے، یعنی ایمان والا ہونے کے لیے اصل مطلوب ہیں، یعنی جو چاہیے ہیں ایمان والا بننے کے لیے، تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بھی بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قوانین کے مختلف احکامات کی وضاحت کی ہے، جو ایک ایک کر کے ابھی آگے آ رہے ہیں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वाला, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, क़िसासु कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पर क़िसास, फ़िल क़त्ला कत्ल में, यानी जब कोई कत्ल किसी को करता है उसमें तुम्हारे ऊपर क़िसास जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया। अलहुर्रु बिलहुर्रि, आज़ाद बदले आज़ाद के, वल बिलअब्दी, और ग़ुलाम बदले ग़ुलाम के, वल उन्सा बिलउन्सा, और मोनस बदले मोनस के। फमन उफ़िया, पस जिस किसी ने जो कोई माफ़ कर दिया जाए, लहू उसके लिए, मिन अख़ीही उसके भाई की तरफ से, शैउन कुछ भी, यानी जो कोई कातिल अपने भाई की तरफ से कुछ भी माफ़ कर दिया जाए। भाई से मुराद ये है जो है मक़तूल के घर वालों में से, यानी कि जो उसका भाई यानी अल्लाह ताला ने उसको बना के लिखा कि मक़तूल की तरफ से अगर कुछ माफ़ी दे दी जाए कुछ भी, फ़त्तिबाउम बिलमारूफ़, बस इत्तबा करना है, बस पैरवी करना है, बिलमारूफ़ मारूफ़ तरीके के साथ। व अदाउन इलैहि, व अदाउन, और अदा करना है, इलैहि उसकी तरफ, बिइहसानिन ihसान के साथ, यानी कि फिर पैरवी मारूफ़ के तरीके से के साथ करनी है, यानी उस पर अमल भी करना है मारूफ़ तरीके के साथ, सही तरीके के साथ, और उसकी तरफ अदा करना है, किसकी तरफ, यानी उस मक़तूल की तरफ, जो कत्ल हुआ है उसके घर वालों की तरफ वो अदा करना है एहसान करके। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन, ये हल्का कर देना है, ये तख़फ़ीफ़ है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा, और रहमत भी है और मेहरबानी भी है। फ़मन यअतदा, पस जिस किसी ने ज़्यादती की, बाद ज़ालिका, इसके बाद भी, फ़लहु, पस उसके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। ऐ लोगो ईमान वालों, जो लोग जानबूझकर, यहाँ पर जानबूझकर मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मुराद यही है क्योंकि कि जानबूझकर नाहक यानी जो कत्ल होता है वो मुराद है। तो इसको आप यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है ना कि फ़िल क़त्ला, तो लेकिन मुराद यही है अल्लाह ताला का कि मुराद यहाँ पे यही है कि जानबूझकर जो नाहक कत्ल कर दिए जाएं। ऐ ईमान वालों, जो लोग कत्ल कर दिए जाएं उनके बारे में तुम पर किसास फ़र्ज़ कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, और औरत के बदले औरत ही को कत्ल किया जाए, यानी कि जो कत्ल किया जाए है लिखा तो नहीं हुआ, मतलब यही है कि औरत के बदले औरत, यानी इन्हीं को कत्ल किया जाए, जो कत्ल करे उसी को। फिर अगर कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस मुराद है यहाँ पे, उनकी तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो मारूफ़ तरीके के मुताबिक मुतालबा करना है हक का, हक है, यानी मारूफ़ तरीके के साथ मुतालबा करना हक है, यानी वारिस का हक है। खून बहा का जो हक होता है उसके बारे में कहा गया है, खून बहा का हक, खून बहा का मुतालबा करना वारिस का हक है, और उसे खुश असलूबी से अदा करना फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ किसका है? ये कातिल का फ़र्ज़ है कि वो अपने खुश असलूबी से कोई भी गुस्सा किए बगैर, नाक मुँह चढ़ाए बगैर वो वापस वो का जो है कातिल जो है वो मकतूल को अदा करे, खून बहा अदा करे, यानी जो भी फ़र्ज़ कर दिया गया उस दौर के मुताबिक कि कितना खून बहा होता है। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक आसानी पैदा कर दी गई है और एक रहमत है। इसके बाद भी अगर कोई ज़्यादती करे तो वो दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक है। इसकी तफसीर कुछ यूँ है, किसास का मतलब एक तो होता है बराबर का बदला लेना। इस आयत में हुक्म दे दिया गया है कि अगर किसी शख्स को जानबूझकर नाहक यानी कत्ल कर दिया जाए और कातिल का जुर्म साबित हो जाए तो मकतूल के वारिस को हक हासिल है कि वो कातिल से किसास का मुतालबा करें। किसास यानी बदले का। जाहिलियत के ज़माने में अगरचे किसास तो लिया जाता था लेकिन उसमें नाइंसाफ़ी थी। नाइंसाफ़ी ये थी कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इंसानों के जो दर्जे अपने ख़्याल के मुताबिक उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे, उनके लिहाज से अगर निचले दर्जे के किसी शख्स ने ऊंचे दर्जे के किसी आदमी का कत्ल कर दिया तो वारिसों का मुतालबा ये होता था कि कातिल के बजाय उसके कबीले के किसी दूसरे आदमी को कत्ल किया जाए जो रुतबे में मकतूल के यानी जो कत्ल हुआ है उसके बराबर हो। चुनाचे अगर एक गुलाम ने किसी आज़ाद आदमी को कत्ल कर दिया हो तो मुतालबा में ये होता था कि हम कातिल गुलाम के बजाय किसी आज़ाद आदमी को कत्ल करेंगे। इसी तरह अगर कातिल औरत हो और मकतूल मर्द तो कहा जाता था कि कातिल औरत के बजाय कबीले का कोई मर्द कत्ल किया जाए। इसके बरक्स अगर कातिल मकतूल से ऊपर के दर्जे का हो
مثلاً قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کے برابر ہے، اور قصاص یعنی بدلہ ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو۔ بنی اسرائیل کے قوانین میں قصاص تو تھا، لیکن دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے، یعنی وہ بدلہ معاف کر کے، خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں، یعنی دستور شریعت کا مطلب ہی یہی ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ معروف طریقے سے، یعنی معقول رقم ہو اور حد میں ہو، اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے ادا بھی کر دے۔ ظاہر ہے اس کی جان بچی ہے تو اس کو خوش اسلوبی سے ادا بھی کر دینا چاہیے۔ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی، جو اوپر لکھا ہے نا کہ زیادتی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ قصاص یعنی کہ نہیں لیا گیا بلکہ قصاص معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں مقتول کے ورثاء نے کیا کیا ہے کہ مقتول کے ورثاء نے کچھ مقدار میں معقول کوئی رقم لے کے ان سے رکھ لی اور معاف کر دیا، خون بہا یعنی کہ خون بہا کے طور پہ رقم صرف لے لی اور باقی معاف کر دیا قصاص کر لینا، تو یہ پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوگا مقتول کے ورثاء کے لیے کہ بعد میں قاتل سے بدلہ بھی کے طور پہ مطلب قتل بھی کر دیں، تو یہ غلط ہوگا، ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، اب ان کا حق نہیں رہا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا جس کی بنا پہ دنیا میں آخرت میں بھی دونوں میں سزا کے مستحق ہوگا وہ، اگر وہ ایسا کرے گا، یعنی کہ اس نے وہاں سے پیسے بھی پکڑ لیے اور پھر بعد میں وہ قتل بھی کر دے، یعنی قصاص بھی لے لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو زیادتی ہوگی، جس کی بنا پہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہی سزا کے مستحق ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے، اور اے عقل والو، اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم بچو گے، یعنی خلاف ورزی کرنے سے بچو گے۔ مطلب یہ ہے کہ خلاف ورزی کرنے سے بچو گے، یہاں یعنی کہ زندگی کیسے ہے قصاص میں، یعنی کہ جب سب کو پتہ ہوگا اور یہی ایک اسلامی قانون ہر جگہ رائج ہوگا کہ کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ ہے، تو جب اس کا بدلہ ضرور بضرور لیا جائے گا اور انصاف کے ساتھ لیا جائے گا، یعنی جس طرح کہ پہلے بتا دیا گیا کہ آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے، مرد بدلے مرد کے، تو اس طرح سے اگر قصاص جو ہے یعنی اس طرح سے اگر بدلہ لیا جائے گا تو اس میں زندگی ہوگی۔ زندگی اس لیے ہوگی کہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا، تو اس میں زندگی ہی ہوئی کہ ہر کوئی بچے گا اس قسم کے کام کرنے سے، یعنی قتل وغیرہ کرنے سے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تمہارے میں سے کسی ایک کو، تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت کا وقت، ان ترک اگر وہ ترکہ چھوڑے، خیرا بہتر ہے للوصیۃ بہتر ہے وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور شریعت کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق، حقاً سچائی، علی المتقین پرہیزگاروں پر ثابت ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور شریعت کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازم ہے، یعنی کہ یہ لازمی حق ہے ان پر۔ اچھا، اس کی تفسیر یوں ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے،
चुनाचे सारा तर्का मरने वाले के लड़के को मिल जाया करता था। इस आयत ने यह फ़र्ज़ करार दिया कि हर इंसान मरने से पहले अपने वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के हक़ में वसीयत करके जाए और ये वाज़े करे कि इनमें से किसका कितना हिस्सा है, किसको कितना दिया जाएगा। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में अल्लाह ताला ने सूरत निसा की आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 41 में तमाम वारसों की तफसील और उनके हिस्से ख़ुद अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिए। उसके बाद जिसका इस आयत में ज़िक्र है वो फ़र्ज़ तो नहीं रही, यानी कि ये वसीयत करना फ़र्ज़ तो नहीं रहा। अलबत्ता अगर किसी शख्स के ज़िम्मे कोई हक़ हो, यानी कि वसीयत के वारिसों के हक़ के अलावा कोई और हक़ हो, जैसे कर्ज़ वगैरह हो किसी के ज़िम्मे, तो उसकी वसीयत करना अब ख़ुद फ़र्ज़ है। अब ये तो फिर भी फ़र्ज़ रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनको तो नहीं पता दूसरे लोगों को कि हमारे इस जिसका विरसा है, जिसका तरका है, जो उसको छोड़ के जाने वाला है, तो उसने क्या किसको देना है, क्या हक़ है उसके ज़िम्मे। तो उसको चाहिए कि बाकी तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिए हैं, मुकर्रर कर दिए हैं हिस्से हर एक के, तो मरने वाले को चाहिए कि वसीयत उनके बारे में करके जाए जिसका किसी का उसने लेना देना हो, जो कि फ़र्ज़ है वसीयत करना उसके लिए। इसके अलावा जो लोग शरई एतबार से वारिस नहीं हैं, उनके लिए भी अपने तरके के 1/3 हिस्सा की हद तक वो मरने वाला जो है वसीयत कर सकता है। ये इतना यानी कि करना जायज़ है 1/3 में से। फ़मन बद्दलहु बाद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनह इन्नल्लाह समीउन अलीम। फ़मन पस जो कोई बद्दलहु तब्दील कर दे उसको, यानी उस वसीयत को, बाद इसके मा समिअहु जो उसने सुना भी है उसको, फ़इन्नमा पस बेशक इस्मुहु उसका गुनाह अलल्लज़ीना उन लोगों पर है जो युबद्दिलूनहु तब्दील कर देंगे उसको। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है। इसके पहले बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं, बाद में इसकी तफसीर करते हैं। फिर जो शख्स उस वसीयत को सुनने के बाद उसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो इसमें तब्दीली करेंगे। तो यकीन रखो कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, जानता है। यानी जिन लोगों ने मरने वाले की ज़ुबान से कोई वसीयत सुनी हो, उनके लिए हरगिज़ भी ये जायज़ नहीं है कि उसमें कुछ कमी बेशी करें। उसके बजाय उनके लिए वसीयत पर अमल करना ही वाजिब है, यानी अपनी तरफ से तब्दील नहीं कर सकते। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़मन ख़ाफ़ पस जो कोई खौफ करे मिन मूसिन वसीयत करने वाले की तरफ से, जनफ़न तरफदारी का, औ इस्मन या गुनाह का, फ़अस्लह पस इस्लाह कर दे कोई, बैनहुम उन दोनों के दरमियान, यानी कि उस मरने वाले वसीयत करने वाले के दरमियान और जिसके बारे में वो वसीयत कर रहा है उसके दरमियान, फ़ला पस नहीं इस्मा कोई गुनाह अलैहि उस पर, इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इसका पहले बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं, फिर इसकी तफसीर करते हैं। बामुहावरा तर्जुमा यूँ है, हाँ अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो, यानी ये खौफ हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा तरफदारी या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है और वो मुतलका आदमियों के दरमियान सुलह करा दे, उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। मतलब यह है कि अगर कोई वसीयत करने वाला नाइंसाफ़ी से काम ले और कोई उसे समझा बुझा कर उसकी ज़िंदगी में ही वसीयत करने में, मरने से पहले तब्दीली करने पर उसको आमादा कर ले तो जायज़ है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि अगर वो गलत कर गया है, यानी कि किसी की तरफदारी में किसी को ज़्यादा और किसी को कम माल का जो है वो वसीयत कर गया है, तो उसके मरने के बाद भी उन दोनों के दरमियान, यानी कि एक के साथ अगर ज़्यादती की उसने और एक को की तरफदारी करके ज़्यादा माल दे दिया, वसीयत ज़्यादा कर दी उसकी तरफ से, तो उन दोनों के दरमियान खौफ आखिरत दिला के उनको आमादा कर लिया जाए तो भी कोई गुनाह नहीं है वसीयत करने वाले की यानी कि तब्दीली में, क्योंकि अगर उसने नाइंसाफ़ी से काम लिया है कोई और सुलह सफ़ाई से उनके दरमियान विरसे की इस तरह से जो है वरासत को तकसीम करवा दे तो उसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है, क्योंकि वो इंसाफ़ करने वालों के साथ है। तो यहाँ तक आज का हमारा सबक मुकम्मल होता है, इससे आगे इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।